Okay, once again, I welcome you to the today's session. So, today, as I told, I am going to discuss problems, and tomorrow also I am going to discuss problems, and day after tomorrow, I am going to start the new chapter capacitors and electric potential. Okay, so now let us go to the problems. So, here let us once again see formula. Look here, this is the first formula. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೈಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, and then E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q by d square. This is for formula for electric field. Flux, summation of E into ds. Then electric field is equal to d pi by ds. P is equal to dipole moment q into 2a, and this thing Er is equal to so much. Resultant field and dipole on the equatorial line. Equatorial line ge tau is equal to P sin theta. So next, surface charge density. So next it is linear charge density, volume charge density, and this is electric field at a point on the axial line of dipole. Next, Gauss's law. This thing, Gauss's law, pi is equal to 1 by epsilon naught times q. E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught. So this is for linear charge, and for surface charge density, uniformly charged infinite plane, the electric field is sigma divided by 2 epsilon naught. Sigma is the surface charge density, and electrostatic potential, of course, this is next thing we are going to discuss. Okay, now let us discuss problems. So here we are discussing 16th 17th problem. 3 point charges are placed at the following points on the x-axis. This is over. So let us go to the next problem. So this thing ABC is an equilateral triangle. This is also over, and 4 point charges. This is also over. So this I have given as this thing. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, calculate the electric field at a point 0.06 meter from the center of the charged sphere having an electric charge of 8 microcoulomb when it is placed in vacuum. ಏನು ಕೇಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. So at a distance, distance is 0.06 meter. So this is the point. At this point we have to find out the electric field. Okay, so now this entire this system is in vacuum. Illi vacuum ide, idella vacuum. Okay, so now electric look here, this is the field. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಸ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಎ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. 2 cases we have to find out here. So now look here, given R is equal to this much, Q is equal to 8 nanocoulomb. This is the source charge, and this is micro. Micro means 10 to the power of minus 6 coulomb. Micro ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 10 to the power of minus 6 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ ಇ ಇನ್ ಏರ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ 9 × 10⁹ that we know. Q charge is given and distance is given like this. So by using calculator you can easily calculate this one. Okay, 8 9s are 72 and 9 is there, minus 6 is there. So 9 minus 6 it is 3, and this 0.06 square 0.0036. So when this is divided by this one, we will get this much. Okay, and of course 1 2 3 4, look here, 1 2 3, 3 plus 3 6, 20 into 10 to the power of 6 newtons. So this is the value of electric field at a point in vacuum or air. Ishte itru okay. So 20,000 into 10 to the power of 3 newtons per Newton per coulomb, we have to say. Idu Newton ashte alla, Newton per coulomb. Unit of this electric field is Newton per coulomb. Coulomb ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಲಾಂಬ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲುಕಿಯರ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಈ ಮೀಡಿಯಮ್, ಲುಕಿಯರ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಏರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡು? ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 1/εr ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು 1/3. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 20 × 10 to the power of 6. ಸೊ 20ನ 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6.667 into 10 to the power of 6 Newton per coulomb, like this. So this is the value of the electric field at a point in the medium of dielectric constant 3. Okay, this is very simple. Okay, let us go to the next problem. ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. Okay, so next another problem. Look here, 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum. Okay, what is the electric field at a point at the midpoint, okay, of the line AB joining the two charges? Okay, and next look here, ಇದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರೇ, ನೀವು ಆರಾಮಾರ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜು? ಇದು 3 × 10 to the power of -6 ಇದೆ, -3 ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0.2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 0.2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 0.1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಸೊ ವಿನೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸೊ ಲುಕೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಲ್ಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? EA ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದನೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. EA EB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರದ್ದು ಫೀಲ್ಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ EA + EB ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್
1.6 into 10 to the power of minus 9 coulomb is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ 1 ತಗೊಂತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು 1.5 ಇಂಟು 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಾಂಬ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ 1.5 ಇಂಟು 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಾಂಬ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. We have to find out the force experienced by the test charge at this point. Okay, so now one by one discuss ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗಿವನ್ QA is equal to 3 microcoulomb. ಮೈಕ್ರೋ ಇದ್ರೆ 10 to the power of minus 6, that we know. QB is equal to minus 3 microcoulomb, that is minus 3 into 10 to the power of minus 6 coulomb. And R 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 20 into 10 to the power of minus 2 meter. Okay, so that is equal to 0.2 meter. So now E resultant at this point, it is given by what? So test charge. Okay, Q is equal to 1.5 into 10 to the power of minus 9 coulomb. Next, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. 1.5 ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ 1.5 ಇಂಟು 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಾಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಓ, ಈ ಓ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. 1/4πε0 Q/d². ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದನೂ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಬೇಕು ನಾವು, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 0.2 ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.2 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಮೀಟರ್ನ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. E is equal to 9 into 10 to the power of 9, ಯಾವುದಕ್ಕೆ 1/4πε0ಗೆ. ಸೊ Q/d², QA, ಎ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ AP, ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಓ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓ ತಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, E is equal to 9 into 10 to the power of 9, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಾಂಬ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0.1². ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 0.2 ಬರೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0.1 ತಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 27 into 10 to the power of 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಂಬ್. ಏನಿದು ಈ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟಸ್ ಈ ಬಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಇದೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 27 into 10 to the power of 5 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, 27 into 10 to the power of 5. ಸೊ ನಾವು ಇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಬಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2e ಬರುತ್ತೆ, 2 into 27. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54 into 10 to the power of 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1.5 into 10 to the power of 9 ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಯೂ. ಇ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಇ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಏನನ್ಸಿತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಈ F = 1/4πε0 Q1 Q2 / d² ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಚಾರ್ಜಿಂದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. F = E × Q. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, E = F/Q ತಾನೆ. E = F/Q ಇದೆ, Q ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಆ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ER × Q ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. F = ER ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 54 ಇದೆ × 10⁵. Q ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 81 × 10⁻⁻4 Newton. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 20. This let us discuss. 2 point charges 5 nanocoulomb, 8 nanocoulomb are located at the points A and B, 12 centimeter apart. Okay, in vacuum, find the electric field between the charges at a distance of 5 centimeter from A and at a distance of 6 centimeter from B along the axial line AB produced. Okay, so now okay, given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, Q1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and Q2 8 nanocoulomb and then this B, this thing A and B ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ and X1 ಓಕೆ ಅಂದರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದೆನ್ X2 = 6 centimeter. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಏನು 0.1 2 ಮೀಟರ್, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು A ಆ್ಯಂಡ್ B, A ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜು 5, B ಹತ್ರ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X = 0.05 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ EA. ಈ ಎ ಇಂದ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ EB. ಅಂದರೆ EB ಆ್ಯಂಡ್ EA ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, EB ಮೈನಸ್ EA ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ER = EA ಮೈನಸ್ EB ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, E = ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 1/4πε0 Q/x1². ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ X1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.12 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ X1 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂದಾಗ 0.12 ಮೈನಸ್ X1 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು EA = ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 9 × 10⁹ Q ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.05, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ EA = ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. EA = 1.8 × 10⁹ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಬಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 9 × 10⁻9. ಬಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ Q2 ತಗೊಬೇಕು. ಅದು 8 × 10⁻9 ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ -9. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0.07 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ 0.12ನಲ್ಲಿ 0.05 ಕಳೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ 0.07 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 0.07 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಲುಕ್ ಇಯರ್, ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ -9 ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ -9 ಏನಾಗಿದೆ +9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 9 × 8 ಉಳ್ಕಂತು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಯರ್ 0.07 ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವ 1 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ 10⁻−2 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 72 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.47 × 10⁴. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇದು ಇ ಬಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇ ಎ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಇ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.8 × 10⁻4 ಮೈನಸ್ 1.47 × 10⁻−4 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.33 × 10⁻4. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/4πε0 1/4πε0 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದರೆ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲೇನು Q/x1² Q/x2² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. Q1 ದಿಸ್ 5 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, okay, look at this thing. This is the okay, we have found the answer by another method, alternate method. Here just ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ನಾವು ಇದರದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4πε0 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.6 cm ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ 6 cm ಅಂದರೆ 0.06 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0.06 ಮೀಟರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.18 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0.06 ಪ್ಲಸ್ 0.12 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 6 + 2 8 ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇ ಎಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4πε0 Q1/x1². Q1
ಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ q2 ಅಂದರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, q1 ಬೈ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, q2 ಬೈ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 × 10⁹9. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ q1 xa, q2 xb ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲುಕ್ ಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. 10⁻⁻9 10⁻⁻9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 10⁻+9 10⁻⁻9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ 1 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲುಕಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10⁻⁻2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 6 × 10⁻⁻2. ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 18 ಸ್ಕ್ವೇರು 6 ಸ್ಕ್ವೇರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು 8ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು E = 9 × 0.2374 × 10⁻⁴. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 9 ಅನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 2.1369 × 10⁻⁴. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ E? ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ದಿಸ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು? ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ 12 nanocoulomb and 3 nanocoulomb where the resultant field is 0. Distance between the charge is 1.2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಗಿವನ್ x is equal to what, q1 is equal to what, q1 is given, q2 is given, E is equal to 0. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? 12 nanocoulomb 3 nanocoulomb. ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 1.2 ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರನೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರನೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ತಗೊತಾ ಹೋದರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಫೋರ್ಸು ಈ ಫೋರ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ 1.2 ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ,
ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 1.2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ 1.2ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಫುಲ್ 1.2 ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ. ಸೊ ಇ ಎಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು 1/4πε0 Q1/x², ಅಂದರೆ ಇದು Q1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ x². ಇದ್ರದ್ದು ಇದು Q2, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಇದು 1.2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, Q1/x², Q1/x², Q2/1.2 ಮೈನಸ್ x² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ Q1 ಗೊತ್ತಿದೆ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, x² ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ x² ಇದೆ. Q2 ಏನಿದೆ 3/1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ 3 4 12 ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ. 3 1 3 4 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x², ಇಲ್ಲಿ x² ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ x², ಈ x²ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x² ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 into this much and x² into this much 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಇವಾಗ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, a² ಪ್ಲಸ್ b² ಮೈನಸ್ 2ab, a² ಪ್ಲಸ್ b² ಮೈನಸ್ 2ab. 1.2² ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿರಿ, ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ x² 4x². 2 into 1.2 into 4 ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 9.6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x². ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ x² ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4x² ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x² ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 1.2 ಮೈನಸ್ x², ಈ x² ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಈ 4 ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1.2 ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1/4 ಅಂದರೆ 1/2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಸಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, 1.2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 1. 1.2 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2.4. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ 2x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ
So here x is equal to 2.4 by 3, x is equal to 0.8. So this is the distance. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to 0.8 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now it is which one, next problem. Let us go to the next problem. This thing, ABC is an equilateral triangle of side 0.01 meter, charges of 4 nanocoulomb and so minus 4 nanocoulomb placed at the corners A and B respectively. Calculate the resultant electric field. Find field at ಕಾರ್ನರ್ ಸಿ. ನೋಡೋಣ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 ಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ 4 nanocoulomb and minus 4 nanocoulomb are placed at the corners A and B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಹತ್ರ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇ ಬಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಡಯಾಗನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು. ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಏನೇನದು? ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳದ್ದು ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು 60 ಆದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದಿಲ್ವಾ, ಇದೂ 60 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೂ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 120 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. ಏನು? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 120 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎ ಅಥವಾ ಇ ಬಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನು ಕಂಡಿರಿ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 q/r². ಸೊ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡು ಈಕ್ವಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಆರ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 nanocoulomb, ನ್ಯಾನೋ 10⁻⁻⁹ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r², ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 0.1, 0.1². ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇದು -9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು +9 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 × 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ 9 × 4 = 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಚ್. 10⁻⁻² ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, +2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಈಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 120 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು E1ನ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, E2 ಇ, E1 ಇ, E2 ಇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ 2e square cos theta 120. ಸೊ ದಿಸ್ 120 is half, 2 gets cancelled ಆ್ಯಂಡ್ 2e ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ 1e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದರೆ 1e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ER is equal to E. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ER is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ 36 × 10⁻². ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. EA ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, EB ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ER ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲವುಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿ. ABC is an equilateral triangle of side 0.1 meter. Charge of 4 nanocoulomb, 8 nanocoulomb are placed at the corners A, B respectively. Find the resultant of electric field. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಿದೆ, 4 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಂಬ್, 8 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಂಬ್. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. E1 E2 ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲು 60 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲು 60 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲು 60 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 120 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 120. ಅಂದರೆ ಈ 120 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. E1 E2 ಕಂಡುಹಿಡಿದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 23. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 24. Look here, charges of -2 × 10⁻−10 coulomb, 2 × 10⁻−10 coulomb and 4 × 10⁻−2 coulomb are placed at corners A, B and D of square of side 2 meter. Calculate the resultant field at the center of the square. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್, ಇದು 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 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ QA ಇದೆ, ಇದು QB ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ QD. ಎ ಹತ್ರ, ಬಿ ಹತ್ರ, ಡಿ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರರಿಂದನೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ A, B, D ಆರ್ ಸೈಡ್ಸ್ 2 meter. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇ ಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ. ನೋಡಿರಿ, 1 2 3 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್,
ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮೀಟ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಇದು 2, ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 4 ಪ್ಲಸ್ 4 8. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು 8ಅನ್ನು ನಾವು 4 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, 4 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 4 2 8 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು, 2√2 ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. 2√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಒ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎ ಒ √2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ನೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁹ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಎ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಒ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಒ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁻⁻1. ಅದನ್ನು 0.1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 10⁻⁻1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಇ ಎ ಆಯಿತು, ಎ ಇಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು, ಬಿ ಇಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇ ಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಬಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದು ಇ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.8 ಇಂಟು 1.8 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ 1.8 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದು 2 ಇದೆ. 2 ಇಂದ 0.9 ಬಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ ತಾನೇ. 4 ಇಂದ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, 1.8. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿಬೋದಲ್ವಾ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ, 1.8 ಮೈನಸ್ 0.9 ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 0.9. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.8 ಮೈನಸ್ 0.9, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 0.9. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a ಇ ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆಯೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದೇನಾಯಿತು, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಆವಾಗ ಇದು ಡಯಾಗನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ 90, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 90. ಕಾಸ್ 90 ಈಸ್ 0. ಸೊ 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ EA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ED ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ, EA ED ಎರಡು 0.9 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.9 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 0.9 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 0.9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0.9 ಇದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ 0.9 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗಿ 2 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 12.72 ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಗಾಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಒಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ತೀಟಾ EP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೌ. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. P ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, E ಅಂದರೆ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿರೋ ಟೈಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 18ಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 18 ಆದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದು 10 to 15 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ನೀಟಲ್ಲಿ CETನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.